तो जामा मस्जिद जो बड़ मस्जिद कह जाए सबुठ पुराना मस्जिद कह जाए तार संपत्ति जो जमी को लेकिन अनेक दिन आपण सहित विवाद लगी रही बर्तमान को स्टेज रे कौन है कि अच्छी से जमीर किसम कौन कौन केस स्टाटस को कि नहीं कौन संपत्ति को लेकिन आपणकर रही अभियोग आ कोठी आपण अभियोग करछंती आ बर्तमान जमीर स्थिति कौन रही टिके ना परिचय देकी कहंतु। मो ना हूँ मीर कासिम नियाड़ी मझी खंड विवाद प्लॉट माने साबकर 1595 प्लॉट हाल 1684/2306 ये हाल जो 1684/2306 सेटा कुलुम पंचायत गोटे 68 मसीह इलिगाल दलिल कर कुलुम पंचायत मेंबर मलिक हेदायतुल्ला ओरफ मलिक हेदायतुल्ला पिता मलिक मतलूब किंतु ये जो पिता मलिक मतलूब करछेंती जेहेतु तांका बापा ना होची मलिक महमूद किंतु दलिलटा करछेंती इलीगल मलिक मतलूब बोली तांका नाम रेकॉर्ड नाही तांका डेथ सर्टिफिकेट तांकर घर बारी पट्टा तांकर दलिल 3-4टा बाहर कली सब मलिक हेदायत कोर्ट रे मानिबार कोर्ट रे से जने सांगरे मुस्लिम मलिक मुस्लिम सांगरे हारि के अछंती मलिक हेदायतुल्ला पिता मलिक महमूद करी से हारि के अछंती तांकर से जो जजमेंट कॉपीटा मु कोर्ट रे मानिबार कोर्ट मु दाखल करची आ जे शेख बरकू मीर हैदर संपत्ति को मीर अहमद मीर हैदर संपत्ति को से बिकिले जो बिकिले जेहेतु इलीगल बिकिले हमको निशांतरण कि आम संतान अच्छु आमे जो साबक पटा 213 खाता रे आमे मीर हैदर पिता मीर गुलजारी आमे आसामी खातर लोक माने बंचू आउ जे दीटा जे अछंती से तो सब कोर्ट रे आपनकर देइछंती कागज देइछंती डॉक्यूमेंट देइछंती बस्ती वाला भी से तंगर केस करछंती केस रे से तंगर डॉक्यूमेंट देइछंती वर्तमान जो विवाद जमी रही सुनंतु बस्ती वाला का ना रेकॉर्ड नाही से होची कुलुम पंचायत मेंबर ओरफ मलिक हेदायतुल्ला तांको गला परे बस्तीर किछि लोक बेआइने लडुछंती ठीक अछि से माने बेआइने लडुछंती तांकर किछि जमीन नाही वर्तमान केस रो स्टेटस कोन रही केस रो स्टेटस मु जब केस कली साबक पट्टा अनुसार मोर घर बारी नियम कहूँ भाई समझे भाई अन्य लोक लेबेनी किंतु से शेख मो मीर रो संपत्ति को बिकी दउची जाल रे जेतु जाल बिकी ता बापा ना हुसैन दलिल करछि हसन करी सेटु जाल रे दलिल करदला मु कोर्ट रे केस कली से जो कुलुम पंचायत मेंबर ओरफ जो पट्टाटा कर देले तारी ऊपर माने स्टेटस ऑर्डर हे गला नल दलिल थले 1 रुपया इंजेक्शन थला स्टेटस ऑर्डर से इलीगल पट्टा रे हमर केस हेची सेटा हमें अबिका माने स्टेटस ऑर्डर पर हमें क्षेत्र पजेशन अच्छु हमें कमिशन आथलु कमिशन भी हम कोठा घर लिखिछि इंद्राज घर लिखिछि आजबेस्ट घर लिखिछि सब हम पजेशन हम दखल छु हमको लिखि देला पिटिशन में मते टिके क्लियर करंतु वर्तमान माननीय कोर्ट आपन को स्टेटस को दैछन स्टेटस को जो आपन ऑर्डर टी पाइले से स्टेटस को कोन लिखाई छि आपन किछि करिवेनी प्रतिवादी जे रहिला जो प्रतिवादी से भी किछि करिवे प्रतिवादी जो जने लोक अछि न जो प्रतिवादी जे दि जने जे अछि से तो मरि गेले तांको स्त्री तांको पुओ तांको माने 3टा पुओ मां को आपले माने तांका नारे केस कलु जेतु से बाहर लोक पब्लिक लोक जाकी तांका नारे मु तहसील केस कली 13 मसिया किंतु से हाजर लेनी गां वाला जाके हाजर ले जो गां वाला हाजर एठू मु कहती ये किए अंक नार तो दलिल ने पटान से नहीं से कोन आमे हुचु कुनु बजा नहीं जब तहसीलदार का जब से कोन कुनु बजा ताले तमे केमती गोटे दलिल करछ करो गोटे कुर्सीनामा दियो अब आमे केमती तमरे साब कर थाले तमे गोटे कुर्सीना आमे कुर्सीनामा दे तो मु से कत पचारनी मोर जमी रे वर्तमान सोचे स्टेटस करे ना आपण किछि करि परिबे ना कुलुम बस्ती हो जी हो से किछि करि परिबे तो वर्तमान जो स्टेटस ऑर्डर हेची मु जो मोर इंजेक्शन लागिले जो स्टेटस ऑर्डर लागिला मो फॉर रे जेतु माननीय कोर्ट अदालत रे जो हेला से अदालत रे जो फैसला हेला स्टेटस ऑर्डर हेला कोन बुझुत से चित्तावस्था रहइबो हां जे जेमती थेबो सेमती करू जे जा कारबार करतो से करू जे नडिया भांगतो से भांगिबो तार जे जेमती तबो गोटे गछ भी माने गोटे घास भी जो उठी तबो सुकी की सेठी झड़ी पड़िबो किंतु से घास भी उठायार नियम नै उभय के करि परिबो तो जो बर्तमान बस्तीर
ମୁରବୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣ କଚଡା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ଘର ତିଆରି କରିବା କି ଗଛ ଲଗେଇବା କି ନଡିଆ ନେଇଯିବା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପାଇଖାନା ବନେଇଯିବାର ଟିକେ 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 ରୁହ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ନେବି କଥା ନେବି। ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ପଜେସନ ଅଛି, ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ପାଇଖାନା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଉପରେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଲିଗାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ କେବଳ ବସ୍ତି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବସ୍ତି ବାଲା ନୁହଁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ। ନାଇଁ ମଲିକ ହେଦାୟତୁଲ୍ଲାହର ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ, ଗାଁ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ। ମଲିକ ହେଦାୟତୁଲ୍ଲାହ ହଉଛି, ଯାହା ହଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋଟା ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ? ମଲିକ ହେଦାୟତୁଲ୍ଲାହ ମଲା ପରେ ତା ବଡ ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଲୁଟିସ କରିଛୁ ମେମ୍ବର ତରଫରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଲେବାରୁ 2ଟା ଲୁଟିସ ହେଇଛି ତା ବଡ ପୁତ୍ରକୁ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କପି। ମତେ ଟିକେ ଗାଁ ବାଲା ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କରି ଗୋଟେ ଆଜି ଏ ବାପା କହୁଛି କାଲି ସେ ବାପା କହୁଛି। ଇଲିଗାଲ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ। ଆପଣ ତ କୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଦବ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କେହି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଆଜି କଣ ହଉଥିଲା? ଉଭୟ ଯୋଉ ଉଭୟ କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଲିକ ହେଦାୟତୁଲ୍ଲାହ ମଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଟି କଲି, ସେ ମରିଗଲା, ଡିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ତା ପୁଅ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଡିଲେକ୍ଟ। ଆଉ ଯେ 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ ଗାଁ ବାଲା, କେହି ନେଇକି ଆସିବେ ଯେ ହଁ ଇଏ ଆମକୁ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢିବୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାଗଜ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଛି, ଯେ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଗାଁ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ହରଣ, ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଅବିକା ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଜମିରେ ସେଠି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଚିତାବସ୍ଥା ଅଛି, ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ସେମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି, ତିଆରି ଫେରି କରୁଛନ୍ତି? ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ନା କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ପଚାରିବା, ବୁଝିବା, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଲାଗିଛି, ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଉ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିବ। ସତରେ କଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋର ଲାଗିଛି, ଆପଣ ମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି ଏଠି? ଆମର ବସ୍ତି ତରଫରୁ ଯୋଉ ଜମିରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଅଛି, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତି ତରଫରୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ କିଏ କରୁଛି? ଯିଏ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ, ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ପରେ ସେ ଏଠି ଆଣି ଇଟା ରଖିବା, ବାଲି ରଖିବା, କଚଡା କରିବା, ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ନେଇକି ଆପଣ ତ ତହସିଲ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଡର ବି ଆସିଛି, କଣ ସେ ଅର୍ଡର? ସେ 2005 ମସିହାରେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର କୋର୍ଟରେ, ଇଏ 2005ରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଆଳି ତହସିଲରେ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ସେଠି ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର ଦେଲେ ଅର୍ଡର ଯେ ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏ ଦଲିଲ କି ଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଆଡଭାଇସ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ସେଇଠୁ 2005 ମସିହାରେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଜୁନିୟରକୁ ସେ ଗଲେ, ସେଠି କେସ୍ କଲେ। ସେଠି ଅଣ୍ଡର ଭାଲୁଏସନ ହବାରୁ 2008 ମସିହାରେ ସେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ସିନିୟରକୁ ଗଲେ। ସେ 2008ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ହେଲାଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଅଛି। ତା ଉପରେ 2016 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ହେଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିବା କଥା, ବସ୍ତି ବାଲାଙ୍କର ନଡିଆ ଗଛ ଅଛି, ବସ୍ତି ବାଲାଙ୍କର ପାଇଖାନା ଅଛି। ଇଏ ତାପରେ ଏଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବା, ବାଲି ରଖିବା, ଇଟା ରଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 2005 ମସିହାରେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର କପି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି କପି ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। 2005 ମସିହାରେ ଲେଖିକି ଆସିଲେ ଯେ ଏଇ କେସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1931 ମସିହା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ସେ ଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପାଇବେ। ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ବସ୍ତି ବାଲା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଖାନା, ନଡିଆ ଗଛ, ୟାକୁ ବସ୍ତି ବାଲା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କରିବେ, ଏବଂ ୟାକୁ ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଗଜ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ଡେଭିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବସ୍ତି ତରଫରୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଏତକ କଲା ବାଦେ, ଏଇଟା ହଉଛି କୁଲୁମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତା ବାଦେ ସାଇଟରେ ଅଛି ମସଜିଦ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖାତା, ଅଲଗା ପ୍ଲଟ। ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମୋର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କେସ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ୟାର ପୂର୍ବ ପଟେ ଦେୱାନୀ ପୀର ସାହେବଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ଯାହାର ମାର୍ଫତର ସେକ୍ରେଟାରୀ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ
ଇଏ ଏବଂ ଆଉ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଦଖଲ କରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ନେବିନି କି ରାମ ଦାମ କେହି ନେବେନି। ସମସ୍ତେ ସେଟା ଖୋଲା ଭାବରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ କୋ ନିଜେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୀତାବସ ରହିବ ବୋଲି ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଡିଭିଏଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଭାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ ବସ୍ତି ବାଲା କଣ ଆଇନ ଅଦାଲତ ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ କି? ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। କାହିଁକିନା 2005 ରୁ 2024 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଯୋଉ ହେଦାୟତୁଲ୍ଲା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ତାପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାରଫତ ମେମ୍ବର କୁଲୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାରଫତ ମେମ୍ବର। ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ବସ୍ତିର ମୁରବୀ ବସ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା, ସେ କିଛି ଦିନ କୋର୍ଟକୁ ଲଢିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ବସ୍ତି ତରଫରୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବସ୍ତି ଯୋଉଟା ଦେଲା ତାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପାର୍ଟି ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ କାଗଜ ଅଛି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ର ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବି ଏଥିରେ ତ ପାର୍ଟି ହେଇପାରିବ ଯେହେତୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡ କୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କେବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି? ନା, ସେ କଥା ମୁରବୀ ସେ କାନକୁ ପୂର୍ବ କମିଶନର ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ କମିଶନର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନକୁ ଏକଥା ଯାଇନାହିଁ। ୱାକଫର ବହୁ ଜମି ଆମର ନିଆଳି ନୂଆଗାଁ ମଝିଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡି ରହିଛି। ସେ ବାବଦରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ ଚାଲିଛି। ରମଜାନ ମାସ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାମ କମିଟି ଯାହାକି ୱାକଫ କମିଶନରକୁ ଭେଟିକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବସ୍ତି ଲୋକ, ସେ ବି ତ ବସ୍ତିର ଲୋକ, କଣ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଉ ଅଡିଆ ରହିଛି, କଳି କଜିଆ ରହିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ରହିଛି, ସେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରୁ କଣ ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାରି ପାରିବ? ଶୁଣୁଥା, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ବି ଆମର ଗାଁର ଭାଇ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଭାଇ। ସେ ବି ଇଏ ବସ୍ତିର ଜଣେ ସର୍ବସାଧାରଣ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ମସ୍ଜିଦ ଜାଗାରେ ପୀର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଚଳପ୍ରଚାର କରିବେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଜବରଦଖଲ କରି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ତାକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବେ।